नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 13 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। प्रति पंचायत पर राज्य सरकार बड़ घोषणा। अन्यपटे आज बढ़ खरा। यह सहित आसूचे नुआ नोट एवं राशन कार्ड को नहीं गुरुत्वपूर्ण सूचना। कटिला राशन कार्ड। अन्यपटे ओडिशा आसुचंती अमित शाह एवं राष्ट्रपति। यह सहित अनेक नुआ योजना खबर रही। तेज आसतु आज सकाल आसी 25 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, प्रति पंचायत खोलिब आरआई ऑफिस। विधानसभा विरोधी बिना आलोचन राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग 2025-26 आर्थिक वर्ष पर 1378 कोटी 27 लाख टंकार व्यय बराद उपर आलोचना करा जायछि। तेबे एथिरे निष्पत्ति होईछि कि राज्य रे एबे 5 ରୁ 6 पंचायत को नहीं गोटे आरआई ऑफिस थिबा बेले खूब शीघ्र प्रति पंचायत पर स्वतंत्र आरआई ऑफिस निर्माण करा जिवो। एहा द्वारा लोकमानकु राजस्व सेवा सुविधा सहजरे मिली परिबो। ओडिसा रे प्राय 1000 किसमर जमी थिबा बेले एहाकु आमे संकुचित करी 20 ରୁ 30 किसमर करबाकु योजना मध्य करूछु। तबे ए नै राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर, आज ठारू राज्य रे बढ़िबो ताती। 2 दिन पर्यंत राज्य रे हेबो निया वर्षा। 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत बढ़िबो तापमात्रा। आज एवं आसंता काली 2 दिन पश्चिम ओडिशा रे प्रबल खरा हेबो बोली पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आज प्रबल ग्रीष्म लहरी हेबो। अन्यपटे गुळुगुळी मध्य हेबो। अधा ओडिशा रे पारद 40 डिग्री पार करिबार आज ठारू संभावना रहिछि। तबे परिस्थिति उपरे नजर रखिबा सहित आवश्यक पदक्षेप नेबाको जिल्लापाल माननकु कुहा जायछि। परवर्ती खबर, बदली जीव 100 टंकिया एवं 200 टंकिया नोट। आसिबो नुआ नोट। 100 टंका और 200 टंका नोट संपर्क में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बड़ घोषणा करिछि। भारतीय रिजर्व बैंक कहिछि कि 100 टंकिया एवं 200 टंकिया नुआ नोट खूब शीघ्र जारी हेबो, किंतु डिजाइन रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। एही नूतन नोट गुड़िकर गवर्नर संजय मल्होत्रांक स्वाक्षर रहिबो बोली आरबीआई पक्षरु सूचना दिया जायछि। यह एक साधारण प्रक्रिया जो प्रत्येक नुआ गवर्नर नियुक्ति पर स्वाक्षरित संबलित नोट जारी करा जाई थाए। एथिपाई पुराना 100 टंकिया एवं 200 टंकिया नोट वैध रहिबो। यह बदल में पुणी नुआ नोट मध्य जारी करा जिवो। परवर्ती खबर, आपणकर कटिजिवो राशन कार्ड। आसिला बड़ सूचना। राज्य रे केते भूत राशन कार्ड चिन्हट हेलेनी ए नै गृह रे प्रश्न उठिथिला। तबे एहार उत्तर रे जवाब रखिचंती खाद्य एवं खाउटी जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। तथ्य अनुसार राज्य में ए पर्यंत चिन्हट होइचंती मोट 22,293 अयोग्य राशन कार्डधारी। यह सहित राज्य में 84,757 जन हिताधिकारी राशन कार्ड पाइबारु बाद पड़िचंती। नुआ सरकार आसिबा परे जांच करा जायछि। 2000 रु अधिक अयोग्य हिताधिकारी चिन्हट करा जिबा सहित सेमानकर कार्ड को बातिल करा जायछि। अन्यपटे हजार हजार प्रकृत योग्य हिताधिकारी राशन कार्ड खंडे खंडे पाइबा वंचित होइचंती। तेबे सेमानकर समस्या समाधान करबाको राज्य सरकार प्रचेष्टा करूचंती बोली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिचंती। परवर्ती खबर, ओडिशा आसुचंती अमित शाह। ओडिशा गस्तरे आसिबे गृह राष्ट्रमंत्री अमित शाह। आसंता 22 तारिख रे शाह 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुथिबार कार्यक्रम रहिछि। विभिन्न सरकारी कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास कार्यक्रम रे जोग देबे। अमित शाह ओडिशा रे 10टी अग्निशम केन्द्रर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिबे। यह सहित 25टी रैपिड रेस्पॉन्स इको व्हीकल शुभारंभ करिबे। यह सहित दलीय नेता मानकु भेटी आलोचना करिबार कार्यक्रम मध्य रहिछि। परवर्ती खबर, ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति। ओडिशा गस्तरे आसुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आसंता 24 तारिख रे राष्ट्रपति ओडिशा गस्तरे आसिबे। गस्त कार्यक्रम रे राष्ट्रपति नयागढ़ जिला कंटिलो नीलमाधव दर्शन करबा नै सूचना मिलिछि। राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी आईन श्रृंखला व्यवस्था, यह सहित अस्थायी हेलीपैड एवं अन्य व्यवस्था परिचालना करने को स्थिति समीक्षा करिसेंती नयागढ़ जिलापाल एवं एसपी। सूचना मुताबिक 24 तारिख दिन 1:30 भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचे राष्ट्रपति। यापर एक स्वतंत्र हेलिकप्टर जोगे कंटिलो नीलमाधव मंदिर गस्त करेंगे। परवर्ती खबर, होली पाई जारी है नुआ गाइडलाइन। होली पूर्व एक्शन मोड रे नुआ डीजीपी। होली पाई जारी है पुलिस रो नुआ गाइडलाइन। होली दिन सहर रे मुतयन हेबे 20 प्लाटून पुलिस फोर्स। प्रत्येक छकरे मुतयन हेबे पुलिस टीम। होली पूर्व राजधानी रे उपकंठ विभिन्न ग्राम रे दोल मेलन थिबारु अलर्ट रहिबाको समस्त थाना अधिकारी को निर्देश देइचंती डीजीपी। यह सहित ड्रिंक एंड ड्राइव उपर रहिबो कड़ा नजर।
ତେବେ ଏଭଳି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମଦ କାରବାରରେ ରୋକିବାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯିବ। ନିଶା ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ହୋଲି ଦିନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ସହିତ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସିଲଟରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଶିକ୍ଷକ। ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ସମୟରେ ସିଲଟ, ଏହା ସହିତ ଖଡ଼ି, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଯିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାର ଅଭାବ। ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅଣ୍ଡାର ଅଭାବ। ଏହି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ 3 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 1 କୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। 1 କୋଟି 10 ହଜାର ଦୈନିକ ଅଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁଛି। ବିଧାନସଭାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାର ଅଭାବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ହଟିଲା ମୋବାଇଲ କଟକଣା। ବିଧାନସଭାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ମୋବାଇଲ କଟକଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ସରକାର ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ କଟକଣା ହଟିଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକଣା ହଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମନା ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୃହରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ବାରଣ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୃହରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ଗହମ। ଏଣିକି ପୂର୍ବ ଭଳି ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ଗହମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗହମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ପଟାଙ୍ଗୀର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଡକାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2024 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ଜାରି କରିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ନିଗମରୁ ଗହମ ଉଠାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗହମ ବିତରଣ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 100% ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗହମ ସହିତ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଜି ଛକରେ ହେବ ଭୂତଳ ରାସ୍ତା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର କରାଯିବ। ବାରଙ୍ଗରୁ ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ ଛକ, NH16 ଏବଂ ସୁଆଙ୍ଗ ଦେଇ ଜଟଣୀ କେନାଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କଳ୍ପନା ଏବଂ ଶ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଛକରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍। ଶିଶୁ ଭବନରୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରାସ୍ତାରେ ହେବ ଆରଓଭି। ଏଜି ଛକରେ ଭୂତଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇନର, ଏହା ସହିତ ଆଉଟଡୋର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର, ଏହା ସହିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିରୋଧରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣୀର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଉପରେ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପଳାଶୁଣୀ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଉପରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ
ମୋହର ବାଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ମାନିଲେ ସରକାର। ଶେଷରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। 2025 ଜାନୁଆରୀ ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଜଣ ଚାଷୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁକୁଣା ରଥ ପାଇଁ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହେଲା। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନବନିର୍ମିତ ରଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4 ତାରିଖରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ନୀତି। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଦିନ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାଖଳାରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପାଳିଆ ମହାରଣା ସେବାୟତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିତରକନିକାରେ ବଢ଼ୁଛି ଡଲଫିନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପରିଚୟ ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଗହୀରମଥା ଏବଂ ଭିତରକନିକାରେ ଦେଖିବାରେ ମିଳୁଛି, ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 710ଟି ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଭିତରକନିକାରେ 505ଟି ଡଲଫିନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କେବଳ ଭିତରକନିକା ଗହୀରମଥାରେ 4 ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 27ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି 8 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ 1.66 ଲକ୍ଷ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଉପଲକ୍ଷେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପୁଣି ସୁନା ଦର। ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସୁନା ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 80,660 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 78,980 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ 80,650 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 87,990 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 65,960 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଆଇସିସିର ର୍ୟାଙ୍କିଂ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ବୁଧବାର ଦିନ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ମାନ୍ୟତା ଜାରି କରିଛି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତର ସଦ୍ୟତମ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ବିଜୟ ପରେ ଏବେ 2ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବେ 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କର 756 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ କୋହଲିଙ୍କ 736 ଅଙ୍କ ସହିତ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 784 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 7 ପଏଣ୍ଟ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର 31 ରନ୍ କରିଥିଲେ।